ગમે છે કે નહીં? હા, what? Yes or no? No. હા, જુઠ્ઠું બોલે છે. Look at me. ઓકે અક્ષય કાકા જય સચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. હે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. દાદા ભજનની રટ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નહાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું આકારું. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. હે દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. હે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સच्चिदानंद तो विधि खुशी बताओ चिनाई हम लोग सब ये पद अभी शुरू करेंगे नेक्स्ट कॉल ओके शैलेश दादा 3 मंत्र बुलाइए को फॉलो करेंगे
सुरेश दादा हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए सब। सुनाई देता है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए रजनी दादा। हाँ, थ्री मंत्र बुलाइए। हाँ जी। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सौव साहुनम। नमो लोये साहुनम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो नमुक्कारो। सौव पावपणासनो। सौव पावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी विधि मानसी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा पापा मम्मी के साथ आज? आज अच्छा रहा था। मानसी हाँ, कैसा रहा मम्मी पापा के साथ? जय सच्चिदानंद। किया स्टडी प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूं और बुरी सोहबत से कुछ भी हो मेरी। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में सत्संग में हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने के जो अंतर आते हैं आप समझाते हैं, निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। देखो वेकेशन में सब भूल गया। ओके मोनिका करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमें आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे,
सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज तो संडे था तो किसी ने कुछ किया नहीं है, खाली सब जो उठे, खाने नहीं किया, नाना नहीं किया, कुछ नहीं किया तो चलेगा। तो अभी से टुडे इज द लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज, ओके। अभी कल से प्रिपरेशन करने का स्कूल स्टार्ट के लिए, तो अपना रिपोर्ट अभी रेगुलर रिपोर्ट लिखने का है अभी, ओके। सो लेट अस गियर अप फॉर स्कूल नाउ। तो आज चला दिन है छुट्टी का, अपना मगज में से तो क्या फायदा किया ये वेकेशन में, और जरा बताए कितना पैसा कमाए और कितना पैसा लॉस किया, वो जरा दिखाओ और बताओ हमको, ओके। सबको मालूम पड़ गया? हाँ। ओके, तो हिताक्षी बाहा बोलती है तो चल हिताक्षी बाहा से स्टार्ट करेंगे। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो इस बार वैकेशन में मेरे फर्स्ट गोल में से मेरा हैंड राइटिंग में था, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा सा प्रोग्रेस हुआ है। उसमें मेरा अच्छा हैंड राइटिंग अब सुधर गई, पर थोड़े से नहीं सुधरे। मेरा दूसरा गोल 7वीं कलम ब्रेक नहीं करना था, तो मेरा 7वीं कलम थोड़ी बार 2-3 बार ब्रेक हो गई थी, उसमें भी अच्छा प्रोग्रेस था। और मेरा तीसरा गोल में कुकिंग करना सीखना था, तो उसमें भी मेरा बहुत अच्छा सा प्रोग्रेस है। मैंने बहुत सब कुछ कुकिंग करना सीखा था, बहुत थोड़ी सी ज्यादा सब 8-10 तो सब्जी सीख ली थी मैंने। अच्छा प्रोग्रेस तो 100% बोलते हैं, अच्छा नहीं चेंज दादा, अच्छा प्रोग्रेस को 100% बोलता है ना, तो सब 100% है नहीं, तो हाउ कैन यू, अच्छा इज 100% ऑलवेज। खुशी चिनाई। मेरा पहला गोल ये था कि मैं गुजराती सीखूं। मेरा गुजराती सीखने का गोल थोड़ा ही प्रोग्रेस हुआ है, तो मैं उसे 50% ही हुआ है। मैथ मुझे रोज मैथ्स में 20 सम्स करने थे, तो मैंने इस वीक में नहीं किए थे, तो मैं भी 20 और 60% दूंगी। और मेरा थर्ड गोल रोटी बनाना था, तो मैंने रोटी बनाना थोड़ा सीखा है। राउंड शेप। थोड़ा सीखा है, उसको वो मालूम नहीं पड़ता उनको थोड़ा का क्या मीनिंग होता है। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मुझे गुजराती सीखनी है, तो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट सिर्फ 10% ही हुआ, इतना नहीं आ रहा थी। मैं फिर से भी ट्राई करूंगी। और सेकंड गोल ये था कि मुझे 20 सम मैथ्स में करने हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कंटिन्यू किया था, बट इस वीक नहीं हुआ, तो उसमें मैं सिर्फ 50% ही हूँ। और मुझे खाना बनाना सीखना है, तो मैंने उसमें कुछ भी चालू नहीं की। ओके तीर्थ भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुस्सा नहीं करने का था, और आज मैंने गुस्सा कर दिया था दीदी पर। और आज मुझे जीत भी नहीं करनी थी, और जीतने की थी, और लड़ाई नहीं करनी थी तो लड़ाई भी नहीं की थी, सिर्फ गुस्सा ही किया था। दिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं रोटी बनाना सीख जाऊँ और ऑल फूड सीख जाऊँ, तो उसमें मैंने 50% ही प्रोग्रेस किया है। और सेकंड गोल मेरा ये था कि मैं साइंस की नोट्स डेली पढूं, तो उसमें मेरा 80% हुआ है। और मैथ्स के सम उसमें मेरा 60% ही हुआ है। खुशी दीदी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल रोटी बनाना था, तो उसमें मैं 60% देती हूँ। और मेरा सेकंड गोल मैथ्स का था, उसमें मुझे टेबल्स और सम्स करने थे, तो उसमें मैं 50% देती हूँ। और मुझे सच्चाधन, थर्ड गोल सच्चाधन था, तो उसमें भी मैं 60% देती हूँ। तो दादा को तो बहुत भूल जाते हैं आप। दीदी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो उसमें मैं 75% देती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अभी मुझे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए। मेरा सेकंड गोल ये था कि मुझे खाना बनाना सीखना है, तो उसमें मैं 90% देती हूँ, क्योंकि मोस्टली सब खाना बनाना मुझे आ गया है। और मेरा थर्ड गोल ये था कि
मेरे से किसी को हार्श लैंग्वेज नहीं बोलनी है। तो अभी उस पे थोड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं अभी किसी पे जल्दी कठोर भाषा नहीं बोलती हूँ, प्रेम से समझाती हूँ। खुशी और कठोर भाषा आप ज्यादा नहीं बोलते हैं? खुशी हाँ दीदी अपने साथ कठोर भाषा नहीं बोलती है? नहीं, कोई कोई बार बोलती है, कोई कोई बार नहीं। हाँ तो आपने अच्छा रिपोर्ट नहीं दिया, दीदी है इसलिए। श्रेया जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल रीडिंग था और उसमें मैं 50% देती हूँ। और मेरा दूसरा गोल मैथ्स था, उसमें मुझको सम्स और सब करना था, तो उसमें मैं मेरा तीसरा गोल कुकिंग था और उसमें मैं 30% देती हूँ, क्योंकि मैंने वेकेशन में बहुत कुकिंग किया ही नहीं है। और मेरा चौथा गोल ये था कि मुझको ड्राइंग करना है, उसमें मैं 70% देती हूँ। नवनीत दीदी जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल था कि मुझे कुकिंग सीखनी है, उसमें मैं 75% मेरी प्रोग्रेस हुई है। सेकंड गोल था राइटिंग, उसमें मेरी 50% प्रोग्रेस हुई है। और थर्ड गोल था ड्राइंग, उसमें मेरा 60% प्रोग्रेस हुई है। ओके। दर्शना जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसमें मेरा सिर्फ 20% है, क्योंकि ज्यादातर अच्छी ड्राइंग नहीं बनती है। और मेरा सेकंड गोल ये है कि मुझे खाना बनाना सीखना है, तो उसमें मेरा 80% है, क्योंकि ज्यादातर मैंने दाल चावल और रोटी सब्जी सीख ली है, बट रोटी थोड़ी अच्छी नहीं बनती। और मेरा थर्ड गोल ये है कि मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करनी है हर रोज, तो उसमें मेरा 60% है। विशाल हाँ जी सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल हैंडराइटिंग अच्छी करना सीखना था, तो उसमें मैं 70% देता हूँ। और मुझे मैथ सीखना था, तो उसमें मैं 50% देता हूँ। और मुझे खाना बनाना सीखना था, तो उसमें मैं 30% देता हूँ। कश्यप भाई जय सच्चिदानंद, मैंने वेकेशन में 3 गोल बनाए थे। उसमें से पहला गोल ये है कि एक्सरसाइज करना, वो मैंने किया था, उसलिए मैं उसको 95% दूंगा। दूसरा गोल मेरा ये है कि मम्मी पापा को हेल्प करना, वो मैंने किया था, उसलिए मैं उसमें 95% दूंगा। और कुकिंग अभी दो ही हुआ है, चाय और चावल, तो मैं उसको 20% ही दूंगा। ओके, तो अभी जो टाइम मिले तो सीखता रहेगा फुल। और ये रिपोर्ट कल से रिपोर्ट में तीन चीज ऐड करने का अपना नियम, तीनों गोल में क्या नियम है, एक एक नियम लिखने का। ओके ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, वेकेशन खत्म हो जाएगा फिर तो ये सब भूल जाएंगे ना? नहीं, फिर क्या करने का है? कंटिन्यूटी ये तो इसीलिए उसकी कंटिन्यूटी के लिए कुछ प्लानिंग करो कि वीकेंड में कुछ ऐसा करना है। समझ में आया? और मैथ्स का प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो ये गुजराती सीखने की जो प्लानिंग की है, जो ये तमिलनाडु वाले, चेन्नई वाले खास करके, और ये नवनीति, तो ये गुजराती का प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा पढ़ना, थोड़ा बोलना वो जारी रखो, तो उससे क्या होगा। और वो लिखना का भी है ना, हमें उसका ये जो वैशाली बहन सिखा रहे हैं ना गुजराती कैलिफोर्निया में, वो हमें रिकॉर्डिंग भेजने वाले हैं। तो वो आप जो ये 9 PM के जो सब बच्चे हैं, तो उसको थोड़ा देख लो आप, जो गुजराती नहीं है वो, तो उससे बड़ा अच्छा होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और सीखने के, क्योंकि अभी से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर दादा का साइंस समझने में बहुत आसान हो जाएगा। यही सच्चिदानंद, खास करके वीकेंड में इसका रिपीटेशन करना है, एवरीडे नहीं। वेकेशन में जो प्लानिंग किया है ना, वो कैसे करना है
करके प्लान करो। जय सच्चिदानंद। जैसे और दीपक दादा फर्स्ट दोनों क्लास का लिंक भेज दिया है। अच्छा, वेरी गुड। ओके शेष दादा, आप ये सुना अभी तो वेकेशन में ये किया नहीं किया, वो किया सब किया, तो अभी एक वीक के स्कूल के बारे में तो थोड़ी बातें करो वेकेशन और अभी स्कूल का प्रिपरेशन की बात करो थोड़ा। तो स्कूल तो अभी चालू होगी, तो अभ्यास में समय और चित्त दोनों जाएगा और देना पड़ेगा। तो वो तो अच्छी बात है कि एक नियमबद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि वेकेशन में तो नियम नहीं रहता था, इधर उधर आलस में समय चला जाता था। तो ये अभी नियमबद्ध हो जाएंगे और अभ्यास तो प्रायोरिटी में रहेगा ही रहेगा। अभी बाकी की जो ये आपने गोल की प्रगति की बात की, तो एक चीज समझना है कि जब अंदर से हम प्रोग्रेस करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया स्किल्स डेवलप करते हैं, तो हमें संतोष आनंद होता है, हमें ही अंदर खुद से अच्छा लगता है और ज्यादा शक्तियां खुली होती है। और जब हम नहीं करते हैं तो अंदर ही अंदर कंटाला आता है, कुछ मजा नहीं आता है, कुछ शक्ति डाउन होती है। सो ये एक साइंस है, खुद मेरे लिए भी ये साइंस है कि यदि कुछ नया सिग्निफिकेंट, सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग कर पाते हैं रिलेटिव में प्रकृति से, तो आनंद होता है, संतोष होता है, आगे बढ़ने की और भी अंदर क्लैरिटी और विजन आती है। मगर जब समय ऐसे ही गुजर जाता है तो उस दिन चाहिए उतना आनंद नहीं होता है और लगता है कि कुछ आज समय का उपयोग नहीं किया, या तो समय का ठीक ढंग से उपयोग नहीं हुआ, जिसे हम स्टेग्नेशन बोलते हैं। स्टेग्नेशन मीन्स पानी एक जगह पे रुक गया तो फिर वो थोड़े समय में क्या होता है, बैड स्मेल डेवलप करता है। तो पानी हैज टू मूव कंटिन्यूअसली, मूविंग। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी समय का श्रेष्ठ उपयोग करते हुए हमें चारों ओर प्रगति करते रहना है, तो ही हमें आनंद, संतोष और आगे की विजन और शक्ति मिलेगी। सो ये एक छोटी सी चीज मेरे ध्यान में आई तो मैंने आपसे शेयर की। बाकी तो आप सब लोग कर रहे हैं, सो दैट्स गुड। ओके श्रेया आपको क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं खुद के ऊपर बहुत शंका करती हूँ कि मुझसे ये होगा कि नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? ओके, अभी खुद के ऊपर जो आप शंका करती है, तो वो कौन से भाग में शंका आती है? वो श्रेया का मन बताता है। क्या बताता है? तो आप श्रेया को बोल सकती हैं कि श्रेया, अनंत शक्ति वाले दादा भगवान अंदर बैठे हैं, हमारे साथ हैं, वो हमें शक्ति देंगे, हमें विजन देंगे, सूझ समझ देंगे, आप आगे बढ़ो। तो फिर मन तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मन को आपको ही बोलना है, होगा नहीं होगा बाद की बात है, मुझे तो करना है। क्या करना है? सो ये सब लोग बोलते हैं कि भाई अपने हाथ में क्या है, तो बोले डू योर बेस्ट अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, केयर, कॉशन, एबिलिटीज एंड स्किल्स, देन प्रे एंड लीव रेस्ट टू नेचर। तो इतना तो कर सकती है कि नहीं श्रेया? हाँ, तो फिर श्रेया के मन को समझाओ कि होगा नहीं होगा वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अंदर दादा भगवान से प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, आप अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, तो आप श्रेया को इस काम के लिए दर्शन, मैंने समझ, ज्ञान और शक्ति प्रदान करें और श्रेया काम करेगी। ऐसा करके आप जाने आगे बढ़िए, ठीक है? और आपको ही श्रेया से बात करनी होगी, दूसरा कोई श्रेया को एनकरेज करे, इससे बेहतर है कि आप ही दादा भगवान की अंदर की समझ लेके श्रेया से बात करो।
ओके। हाँ, इसके बारे में शंका है आपको श्रेया? मुझको ड्राइंग पे आता है और हाँ ड्राइंग पे ही बहुत आता है शंका। ड्राइंग के बारे में शैलेश आनंद जी, जी। ये श्रेया जिम्नास्टिक्स का वो करती है, तो ये जो स्पोर्ट्स में जो होते हैं उनको तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं ना, वो फाइटिंग स्पिरिट होती है। ये शंका की तो बात कैसे आती है, जरा आप बताएं ना। श्रेया ये क्या बोल रहे हैं दीपक आनंद जी कि स्पोर्ट्स वाले तो कोई भी परिस्थिति को निपटने में माहिर होते हैं, कोई भी परिस्थिति में उनका मन डिगता नहीं, शंका नहीं आती। तो ये बात सही है दीपक आनंद जी। इसमें दो चीज होती हैं कि कोई बार कोई सब्जेक्ट इतना पसंद नहीं होता है व्यक्ति को, प्रकृति को, तो जो सब्जेक्ट ज्यादा पसंद नहीं है उसमें शुरू से ही ऐसा होता है, हेजिटेशन जिसको बोलते हैं, होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे। तो श्रेया को बोलना है कि जो भी है, जो भी हाथ में लिया हमें तो करना है। कृष्ण भगवान ने बोला ना कर्मण्येव अधिकारस्ते, तो काम कर, दादा भगवान ने क्या बोला, काम करते जाओ, बाकी फल छोड़ के, मैंने रिजल्ट की जो हुआ वो करेक्ट करके आगे बढ़ी। ये तो बहुत छोटी चीज है, आप श्रेया से शक्ति देंगी, अंदर के दादा भगवान से हो जाए। ठीक है। हाँ। ओके, दूसरा किसी का क्वेश्चन है तो दादा हम अभी एक पद सुनेंगे जी। ओके, आज पद विधि दीदी गाने वाली है। हाँ, जय सच्चिदानंद। अज्ञाने बंधेला चितरेला चौपड़ा, गत जन्मों सिक्के दावो जो आजे, कड़वाशु मीठाशु भोगवे ज छुटको, कड़वू अणगमतु गड़पण गमतु, अज्ञाने बंधेला चितरेला चौपड़ा, गत जन्मों सिक्के दावो जो आजे, अंदर ना अंकोड़ा राग द्वेष रूपी, जानी जो वाथी हिसाब जड़शे, लेना या देना खाता वही जो, नथी चुकवायु ते क्लेम करशे, अज्ञाने बंधेला चितरेला चौपड़ा, गत जन्मों सिक्के दावो जो आजे। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा गाना आप पद और आए गाया, उसको मालूम है आपने क्या बोला, क्या पद क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा मालूम है मुझे कि हमें जब ज्ञान नहीं मिला था और हम जब अज्ञान में थे तब हमने मतलब कुछ सोचे समझे ही सबके साथ मतलब वैर झैर सब कुछ कर लिया था, इसलिए अभी हमें आ रहा है हमारे हिसाब में तो हमें वो पसंद नहीं है। कड़वा आता है तो पसंद नहीं आता, लेकिन अच्छा आता है तो हमें अच्छा लगता है, इतना मुझे पता है इस पद में। हाँ, तो थोड़ी बातें करो दीदी। ये मानव जीवन एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रयोग है, ब्रह्मांड का निरंतर चलता हुआ एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रयोग है। तो उसमें जो चीजें हो रही हैं कि आज हमारे सामने जो कुछ आता है, पसंद के संयोग, नापसंद के संयोग, कड़वाई या मिठाई, मगर वो आए क्यों, वो पूरे जगत की समझ में नहीं आता है। तो अभी हमारी समझ में दादा भगवान ने जो दृष्टि दी, तो आज हमारी समझ में आ रहा है कि पहले अज्ञान के कारण हमने जो जो भी भाव में सही कर दी थी, वो भावाभाव में अंदर का भावक मैं शैलेश हूँ, वो जो
सिग्नेचर कर दी, तो उसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, मैंने परमाणु ग्रहण किए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से आज व्यवस्थित शक्ति सब संयोग इकट्ठा करवा रही है। सो इसलिए दादाजी ने एक जगह पे बोला कि भाई ये सभी संयोग अपने ही बुलाए हुए आए हैं, बिन बुलाया एक भी संयोग आया नहीं है। मगर बुलावा कैसे दिया था? तो बोला अज्ञान अवस्था में जहां जहां भी हमने राग द्वेष किए थे, तो अभी पता कैसे चलेगा? तो बोले आज जो हिसाब हमारे सामने आ रहे हैं, कोई व्यक्ति के साथ हमें बहुत राग खड़ा होता है, बहुत पसंद आती है, कोई व्यक्ति के साथ देखते ही हमें अभाव खड़ा होता है, कहीं पर राग का हिसाब है, कहीं पर द्वेष का हिसाब है। तो ये हम देखेंगे तो जवाब परथी रकम ने शोधो, એવું एक वाक्य छे। तो आज जो हमें संयोग व्यक्ति या संयोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसके ऊपर से पहले हमने कैसे भाव बीच में सही कर दी थी, राग द्वेष कहाँ कहाँ कैसे हो गए थे, वो पता चलेगा। और दो ही चीज होती है, कोई देने के लिए आता है, कोई लेने के लिए आता है, कोई हमें सुख देने वाला होता है, कोई हमें दुख देने वाला होता है। ये सब हमारे ही पूर्व के हिसाब और हिसाबी व्यवहार से हैं, और उसमें जो कुछ भी पेमेंट बाकी रह गया है, जो फाइल का संभाव से निपटारा नहीं हुआ है, तो वो अपने पर क्लेम करते हुए फाइल आएगी, तो हमें उसका संभाव से निपटारा अभी कर देना है। ये और अंदर गुंचवे ते अणसमझण छे। तो ये कोई भी व्यक्ति या परिस्थितियां हमें अंदर असमंजस पैदा नहीं कर सकती है, मगर हमारी खुद की समझ मैंने क्या, तो बोले मैं कौन, ये मेरा जीवन का संयोगिक प्रयोग कैसे चल रहा है, कुदरत के नियमन क्या है, वो जहां जहां मेरी समझ जितनी जितनी कच्ची होगी, उतना अंदर में गूंच मैंने प्रश्न या असमाधान, या जिसे हम गुजराती में कोयड़ा बोलते हैं, ऐसा खड़ा होगा। जितनी जितनी समझ ठीक होती जाएगी, तो सब अंदर की गूंच मैंने असमाधान या पजल्स चले जाएंगे। तो ये कविराज ने ये बात ये पद में संक्षिप्त में भी बहुत अद्भुत विज्ञान खुला किया कि हम भाव स्वरूप में जहाँ अंदर तन्मय हुए थे, वहाँ नया चार्जिंग मीन्स नए चौपड़े मीन्स नई बुक्स का वो हमने राइटिंग या चित्रामण कर दिया था। ठीक है रजनी दादाजी? यस, वेरी गुड। ओके ओके विधि दीदी। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। तो कल से अपना रेगुलर रिपोर्ट, थिंक ऑफ स्कूल, और तीनों गोल में एक एक नियम पाड़ने का है। वो नियम टूट जाएगा तो खाने का नहीं, ऐसा बंदोबस्त करने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। अच्छा भाई। प्रधान जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पच्चे रिलेटिव सर्व संबंधों PD 72। પૂછો જી। हाँ, यस नाउ। 4th પેરાગ્રાફમાં છે, પરસ્પર સુખ દેવાની જે ઘરમાં યોજના થાશે, બગીચા ખીલશે ઘરમાં, પ્રભુત્વ જ વિકસે પાસે। આ પ્રભુત્વના શું અર્થ છે? પ્રભુત્વ વિકસે પાસે। प्रभुत्व का अर्थ है कि हरेक गुजराती हाँ गुजराती हाँ सॉरी प्रभुत्वનો अर्थ છે કે દરેક મનુષ્ય એ માનવ મંદિર છે, અને મંદિરની અંદર પ્રભુનો વાસ છે।
પ્રભુ એટલે કે ભગવાનનો વાસ છે. હવે એ ભગવાન ખીલે અથવા ભગવાન અંદરના ભગવાનનો અનુભવ ક્યારે થાય? તો કે પરસ્પર એકબીજાને સુખ દેવાની જ્યાં ભાવનાઓ હોય અને એ સુખ દેવા માટેની મનવાણી કાયાની વર્તનાઓ પણ થતી હોય, એટલે જે રીતે બગીચામાં ખીલેલા પુષ્પો બગીચો શોભે એ રીતે આ માનવ મંદિરો મંદિર સ્વરૂપે એમાં પ્રકૃતિ છે એ બગીચા સ્વરૂપે પુષ્પની જેમ ખીલે, એકમેકને સુખદાયી થાય, સહકારી થાય, હેલ્પિંગ થાય અને અંદર રહેલા ભગવાન એ રાજી થાય. એટલે કે ભગવાનનો વાસ એ ઘરમાં છે એવો આપણને અનુભવ થાય. દાદા ભગવાને કહ્યું કે જે ઘરમાં ક્લેશ નથી ત્યાં ભગવાનનો વાસ છે. હવે આ તો ક્લેશની આગળ, ક્લેશ મુક્ત થયાની આગળની વાત થઈ ગઈ કે એકમેકની સાથે પ્રેમપૂર્વક એકમેકને સુખ દેવાની ભાવનાવાળા છે. એટલે પ્રભુત્વનો અર્થ અહીંયા પ્રભુનો વાસ, ભગવાનનો વાસ અથવા તો દિવ્ય વ્યવહાર એવું આપણે સમજી શકાય છે. દિવ્ય પ્રભુ, દિવ્ય ગુણ પ્રભુ, પ્રભુ દિવ્યતા વાળો વ્યવહાર અથવા તો ભગવાનનો વાસ હોય તો કેવું ઘર હોય એવી વાત છે. ઓકે. અને લાસ્ટ પેરાગ્રાફમાં છે પકડીને થયો અક્કડ, અડાઈ વિકૃત અહમ, ગમે ત્યાં બાદ મેલે છે વધે દુર્ગંધ ગાંડું અહમ, ગટરના ઢાંકના ભૂલી ગમે જો ત્યાં સુવાનું, તો ખર્ચી ખુદની પુણ્ય બીજાનું ગદું ધોવાનું. આ થોડું આમાં પાદ મેલે ના સુવર્ત છે અને ગમે જો ત્યાં સુવાનું વાળો થોડો ટાઈમ. એટલે આ માનવ જીવનની અંદરની મશીનરી આપણી એવી છે કે મશીનરીને સમજીએ નહીં તો એમાં આપણી આંગળી આવી જાય. તો કે છે કે અંદર જે આડાઈ છે એ આડાઈની સાથે પોતે જો એકાકાર થઈ ગયો, સમજ્યો નહીં કે આડાઈ તો પૂતગલ છે, અને જો આપણે એકાકાર થઈ ગયા તો આડાઈની જોડે અક્કડ થઈ જવાય. એટલે કે કોણ અક્કડ થઈ જાય? તો કે અંતસ્કરણની મશીનરી, અને એનો કેપ્ટન છે તે અહંકાર. એટલે કે ગાઢો અહંકાર. એટલે કે અહંકાર તે વખતે ગાઢો ગણાય છે અથવા ગાંડા ઉદયમાં એનો ઉદય ગાંડપણનો આવે છે. શાને કારણે? તો કે આડાઈ જોડે એકાકાર થઈ ગયો, આડાઈની પકડમાં પોતે આવી ગયો અને ગમે ત્યાં પાદ એટલે પગ મૂકે છે એમ. હવે ગમે ત્યાં પગ મૂકે છે તો એક એને સમજાવવા માટે કીધું કે આપણે રસ્તા પરથી જતા હોઈએ તો ચોખ્ખી જગ્યામાં પગ મૂકીએ કે ગંદવાડો હોય ત્યાં મૂકીએ? અચ્છા, કે ના, ચોખ્ખી જગ્યામાં મૂકીએ. પણ આ એને સમજ નથી. એટલે આ બધો કીચડ કહેવાય છે, ગંદવાડો કહેવાય છે, એમાં પણ એ પગ મૂકી દે છે. એટલે કે પોતાની જાતને એમાં સંડોવી દે છે એમ કહેવા માંગે છે. અને ગટરનું ઢાંક ના ખોલી ગમે જો ત્યાં. ગટરનું ઢાંકણું એટલે શું? તો કે આ બધા પોતાના ઘરનો કચરો બહાર ડસ્ટબિન મૂકેલા હોય છે, તે કોર્પોરેશનની ગાડી આવી અને બધો કચરો લઈ જાય. હવે આપણે કોઈ દિવસ સામેવાળાનો કે આજુ કે બાજુવાળાનું ડસ્ટબિન લાવીએ છીએ ખરા ઘરમાં? ના. તો પછી આ બીજાના દુર્ગુણો જોવા, બીજાની કુટેવો કે બીજાની ખોડ કાઢવી કે બીજાની જોડે આડાઈ કરવી, એનો નિકાલ થતો હોય ને આપણે ઘરમાં એટલે એ જોયું એટલે આપણાની અંદર આવ્યું એમ કહેવા માંગે છે. કે બીજાનો કચરો આપણે ઘરમાં લઈ આવ્યા એટલે કે આપણી અંદર એ પ્રવેશ્યું એમ. ગમે તે ત્યાં જો સુવાનું ના શું વાત કરે છે? શું થયું? ગમે જો ત્યાં સુવાનું. હા, સુવાનું એટલે ઊંઘવાનું. આપણે કોઈક વાર સરખી જગ્યા ના મળી હોય અને એવી ગંધ મારતી જગ્યામાં જો આપણને સુવાડે તો ગમે ખરું? નહીં. પણ આ અજાણતા અણસમજણમાં
આ બધી આડાઈઓ અકડાઈઓ, બીજાની ભૂલ કાઢવી, ખોડો કાઢવી, બીજાની જોડે માથાકૂટમાં ઉતરવું, એવા વાતાવરણમાં જે આપણે આપણી જાતે પ્રકૃતિગત રહીએ તો એ દુર્ગંધ વાળા વાતાવરણમાં આપણે સૂતા બરોબર છે એમ. એટલે કે આપણે ગટરના ઢાંકણા એટલે કે આપણે આ બીજાના દોષ દેખીએ તો બીજાની જવો ઓર ફેલે, દુર્ગંધ ફેલે, એવી રીતે કહેવામાં. કોકનો સદગુણ જોઈને, ગુણો જોઈને પ્રશંસા કરીએ તો એને સુગંધ પહોંચે ને આપણી અંદર બી સુગંધ થાય. પણ આ બધું કરીએ, આડાઈઓ અને દોષો જોવા ને કોઈની ખોડો કાઢવી ને એની ટીકા નિંદા કરવી, તો પછી બધું દુર્ગંધમય થાય એમ કહેવા માંગે છે. ઓકે. અને આગળના પદ હતા ના, તો એમાં અંદર ગૂંચવે તે અસમજન છે, લેના વાલા તો પકડશે રાત્રે. લેના વાલા તો પકડશે રાત્રે ના શું કહેવા માંગે છે? લેણા વાળા એટલે આપણી પાસે જે ફાઇલ, લેણા એટલે કંઈક માગી રહી છે કે કંઈક એનો ક્લેમ ઉભો છે, કંઈક એ આપણી સામે ફરિયાદ કરી રહી છે કે તમે મને કેમ આ નથી કરી આપતા, કેમ ધ્યાન નથી રાખતા, તમે મારું આમ નથી કરતા, તેમ નથી કરતા. એ લેણિયા જ છે બધા. શું છે? કાં તો આપણા મન વચન કાયા પાસે કઈ માગી રહ્યા છે, આપણી જે સમય કે શક્તિ કે ધન કે કઈ પણ ક્લેમ છે એમનો, તો એ તો કે અડધી રાત્રે પણ ઉઘરાણી આવશે એમ કહેવા માંગે છે. એટલે કે ગમે તે હારે પણ એ પેમેન્ટ કર્યા વગર છૂટકો નથી એમ કે છે. હવે પેમેન્ટ લેણાવાળામાં આપણે ઝડપાયા કેવી રીતે? તો કે મૂળ અણસમજણથી આ બધું ઊભું થઈ ગયેલું. આપણે જ્યાં ત્યાં ચિત્રામણ કોન્ટ્રાક્ટ કરી દીધેલા, તો પછી એ તો લેણિયાત હોય તે આપણી પાસે આવે કે ના આવે. હવે એનો સ્થૂળ દાખલો સમજવો હોય તો આપણે વ્યવહારમાં થોડું કંઈક જોઈને કોઈની જોડે આપણે સંબંધ કે મૈત્રી કે રાગદ્વેષમાં પડ્યા. હવે એ રાગદ્વેષમાં પડ્યા અને ફાઇલ આપણી જોડે આવી ચોંટી આપણને, એટલે એની બાકીની પ્રાકૃતિક બધી હોય ને તે ગમે ત્યારે આપણે પાછું એનું પેમેન્ટ કરવું પડે. એટલે કે હા, એ આ બહુ ચેતીને ચાલવા જેવું જગત છે. એટલે કે અંદર ગૂંચવે તે અણસમજણ છે. અને પછી પાછો એ લેણાવાળો હોય કશું, આપણે તો આપણે એને દોષ કાઢીએ છીએ કે ભાઈ તું કેમ આવે છે ને રાત્રે કેમ આવ્યો ને આમ કેમ કર્યું, તને સમજ નથી પડતી. અલ્યા ભાઈ, તારે લીધે જ આવ્યો છે, તારું લેણું છે, જલ્દી ઝટપટ સંભાવથી ચુકાઈને છૂટો થા ને એમ કે છે. ત્યારે આપણી બુદ્ધિ ત્યાં કેટલું ઓડિટ કરે ને કેટલું, એટલે કે છૂટવા દેતી નથી એમ કે છે. પૂછવે છે અણસમજણ કે આ દીપક આનંદજી આયા કેમ મારી પાસે, રાતે માગવા આયા એમ. અલ્યા ભાઈ, પણ તારો હિસાબ હોય તો દીપક આનંદજીને વ્યવસ્થિત મોકલે કે ના મોકલે? એના કરતા ભાઈ પ્રેમથી આપીને સંભાવથી નિકાલ કરીને છૂટી જા ને એમ કહેવા માંગે છે. બરોબર. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ અમસ્તુ આવી શકતું નથી. વ્યવસ્થિતમાં કુદરતના નિયમમાં પરમાણુની અને સમયની એક્ઝેક્ટનેસ છે. એ પ્રમાણે જ વ્યવસ્થિત નિમિત્તને મોકલે છે અને નિમિત્ત આવી શકે છે. કોઈ પણ આ વર્લ્ડમાં સ્વતંત્ર રીતે કોઈની પાસે કશું પણ લેવા પણ જઈ શકતું નથી. એટલે આ એક જો નિયમ સમજાઈ જાય તો આ લેણિયાતો માટેની ફરિયાદો મટી જાય, અત્યારે કેમ એ બધું મટી જાય, અને જ્યારે આવે ત્યારે હસતા હસતા પેમેન્ટ કરી સંભાવથી નિકાલ કરીને આપણે મુક્ત થઈ જવાય. ચાલો આગળ. બરાબર કે દીપકભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. 14મી આપતાવાણી છે દીપકાનંદજી. અને પહેલો ભાગ 14મી આપતાવાણી પહેલો ભાગ, આનો નોટ 45. જ્ઞાન લીધેલા મહાત્માઓને વારે વારે અહીં પ્રશ્ન થતો હોય છે કે હું જોવાનો પ્રયત્ન કરું છું
એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું બુદ્ધિથી છે કે આત્માથી છે, કેવી રીતે એને સીમાંકિત કરાય? લગભગ તો બુદ્ધિથી જોતા હોય એવું લાગે છે. હવે આના સમાધાનમાં સમજવાનું કે હું જોવાનો પ્રયત્ન કરું છું. પ્રયત્ન એટલે બુદ્ધિથી થઈ ગયો, આત્માથી જોવા જવાનું સહજ હોય. પણ જયારે પોતાને લાગે છે કે આ બુદ્ધિથી જોવાય છે, બુદ્ધિ જોવે છે એમ જોયું, એ દ્રષ્ટા તરીકે જોયું કહેવાય, જ્ઞાતા તરીકે નહીં. એવું લાગે નહીં, પણ જયારે જાણવામાં આવે ત્યારે એ જ્ઞાતા તરીકે જોયું કહેવાય. કમલેશાનંદજી આટલો એક પેરેગ્રાફ સમજાવો ને હમણાં. બરાબર સંભળાણું ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? એ છે ને પાનો નંબર 45 છે. હા, એ ખબર પડી. એટલે એ ગુણ પર્યાયનું હેડિંગ છે ને, એ નીચેથી જ્ઞાન લીધેલા મહાત્માઓને વારે વારે પ્રશ્ન થતો છે કે હું જોવાનો પ્રયત્ન કરું છું. તે ડોક્ટર શૈલેષાજી દેખાયું? હા, દેખાયું. હા, હવે બોલો, તમે શું કહેતા હતા? એટલે આ જે બુદ્ધિથી જોયું એમ કહેવાય ને, અને દ્રષ્ટા તરીકે જોયું કહેવાય, જ્ઞાતા તરીકે નહીં એવું લાગે. એ સમજવું હતું જરાક. બુદ્ધિથી જોયું અને એ જોવાનો પ્રયત્ન કરે એટલે એ સહજ ના કહેવાય. હવે એવું છે, મને જેટલું સમજાય છે કે આ જ્ઞાન સરળ, સહજ, સીધું દાદાજી આપ્યું અને કહ્યું કે હવે આ 5 આજ્ઞામાં આ મન વચન કાયથી જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે અંદરના અને બહારના જ્ઞેયોને દ્રશ્યો, એટલે કે મન વચન એટલે સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ, તો કે અંદર અંતઃસ્કરણમાં શું ચાલે, વાણી, કાયા, તો કે હું કેવળ જોનારો ને જાણનારો છું. પ્રતીતિ કૃપાથી છે લક્ષ્ય અને જાગૃતિને આધારે, નિશ્ચયને આધારે બાકીનો અનુભવ એ પોતાના પુરુષાર્થનો ભાગ છે. તો સહજ રીતે જો જોયા કરે તો એને પોતાના સ્વભાવથી જણાયા જ કરે, અને તો બુદ્ધિનો કોઈ પ્રશ્ન આવતો નથી, કારણ કે આખો જ્ઞેય અને દ્રશ્યનો ભાગ થાય છે. પણ ઘણીવાર મહાત્માઓ શું વાંચીને, સાંભળીને, આ કરીને, તે કરીને એને અંદર ચૂથાચૂથ કરે એવું કહેવાય. એટલે પછી આવું બધું થાય કે બુદ્ધિથી જોઉં છું કે જ્ઞાનથી જોઉં છું. હવે બુદ્ધિ હોય એટલે અહંકાર હોય, સીધી વાત છે. હવે બુદ્ધિ અને અહંકાર ક્યારે વધારે કામ કરે? તો કે 5 આજ્ઞામાં ના હોય, શુદ્ધ ઉપયોગમાં ના હોય. જે જ્ઞાનમાંથી નથી જોવાયું, 5 આજ્ઞાથી કે શુદ્ધ ઉપયોગથી નથી જોવાયું, એ બધું બુદ્ધિમાં જાય છે. મારી તો સીધી વ્યાખ્યા છે. તો એટલે પણ એમાં બહુ ચૂથાચૂથમાં ઊંડા ઉતરવા જેવું મને લાગતું નથી કે એનાથી કંઈ આપણને લાભ થાય. આપણે દાદાને યાદ કરી અને ચૂક્યા તો પાછું કે નોય મારું, હું તો આનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. દાદા મને જોવા જાણવાની શક્તિ આપો. હું શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં રહી અને આ ફાઇલ 1ના અંદરના અને બહારના બધા જ્ઞેયો દ્રશ્યોને જોઈ શકો એવી મને શક્તિ આપો. આ બુદ્ધિ જે છે, બુદ્ધિ એક ઓર્ગન છે. એટલે આપણા માથામાં બુદ્ધિ આવે, ઇન્ટેલેક્ટ કે ને, એ ઇન્ટેલેક્ટ છે, મનનો બધા એ જોવે છે. એટલે કઈ સેન્સેશન થયું હોય એ દાજીઓ તો પહેલા બુદ્ધિમાં ખબર પડે, એ પછી કોઈ મનમાં કઈ વિચાર હોય બુદ્ધિથી ખબર પડે, પછી કોઈ એનું ટચ કર્યું હોય કે સૂંઘ્યું હોય, એ સાયન્સ એવું કહે છે કે બુદ્ધિ ઇન્ટેલેક્ટ ચાલે ને. દાદા કે આત્મા જાણે છે, જુએ છે. તમે જે બધી વાત કરો છો દાજીઓ, એ તો દેહના સ્વભાવથી દેહને ખબર પડે, એમાં બુદ્ધિની જરૂર નથી. બુદ્ધિ ક્યારે થાય તો કે અહંકારના માધ્યમમાંથી જો એ પ્રકાશ વાપરે ત્યારે બુદ્ધિ કહેવાય છે. અહંકારના માધ્યમમાંથી નહીં, પણ સીધો પોતાના સ્વભાવમાં રહીને જુએ, જાણે તો જ્ઞાન કહેવાય છે. અહંકાર હોય ત્યાં બુદ્ધિ ઇનડાયરેક્ટ પ્રકાશ તરીકે આવે. અને આવું અત્યારે જે આપણે તમે પ્રશ્ન કરી રહ્યા છો એ ઇટસેલ્ફ બુદ્ધિ છે. શું છે? ઇટસેલ્ફ બુદ્ધિ છે. હા, એટલે અજ્ઞાન દશામાં તો બુદ્ધિથી જોવાનું એટલે એના પર એક બુદ્ધિના લેયર ઉપર પેલું હોય આત્મા.
અંતસ્કરણ ચાલ કરે ને ત્યારે સમજી જવું કે આ દોરી બુદ્ધિના હાથમાં છે, અને અંતસ્કરણ સમી જાય ત્યારે જાણવું કે આ સમજના હાથમાં અથવા પ્રજ્ઞાના હાથમાં દોરી છે. એટલું સરળ છે. બાકી તો બુદ્ધિ તો પકડાય એવી છે નહીં કોઈનાથી. આમ જો સમજવા જાવ તો દરેક પ્રસંગમાં ક્યાં તમે બુદ્ધિને કેવી રીતે બુદ્ધું થઈ જાય ભાઈ ઉલટાનું. એટલે આપણે તો સીધું રાખવું. મેં તો સીધું રાખેલું ભાઈ કે એ દાદા તમે હાજર રહેજો, અને હું શુદ્ધાત્મા છું તો શુદ્ધાત્મા શું એટલે રિલેટિવ રિયલ 5 આજ્ઞાથી મને જોવા જાણવાની ખાસ તો રિલેટિવ રિયલ જોવા જાણવાની શક્તિ આપો, બસ ધેટ્સ ઓલ. બુદ્ધિના પર્યાય બુદ્ધિના લેવલમાં જશે એટલી વપરાઈ જશે. બાકી તો આ બધું ડિસ્ટિપેશન કરવામાં તો બધું બહુ બધા વિકલ્પો ઉભા થાય. હા, એ બધી બુદ્ધિ જ છે. એટલે એને આપણે જોયું જાણ્યું એટલે એ બુદ્ધિ ખરી પડે ને. આપણે કે ભાઈ બુદ્ધિના વિકલ્પો છે, બુદ્ધિ ખરી પડે નહીં. બુદ્ધિ એની મેળે શાંત એનું સહજ રહે એમ. વ્યવહારમાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં વપરાશે, બાકી એ બીજે દખલ નહીં કરે એમ કહેવા માંગે છે. જયારે જરૂર પડે ત્યારે જ. જય સચ્ચિદાનંદ. બુદ્ધિ જુએ છે એમ જોયું એ દ્રષ્ટા તરીકે જોયું કેવા એમ કે છે. એટલે પોતાના સ્વભાવથી અંદર શું ચાલી રહી છે મશીનરી એ જાણી શકે છે. આત્મા સ્વ પર પ્રકાશ છે એટલે પોતાને ખ્યાલ આવી જ જાય છે શું છે. અને જેવું પોતાના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવથી જુએ એટલે એનું પરિણામ આત્મસ્થિરતા છે અને પરમાનંદ પણ છે. અને બીજી બાજુ અંતસ્કરણ ચળ વિચળ ના થાય, શમી જાય. સમજ હંમેશા સમાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે છે એના જેવું. સમાઈ દેશે, સમજ બુદ્ધિ ઉભરાશે. બુદ્ધિ એટલે ગૂંચવ્યા જ કરે. હા, વિકલ્પો ઉભા થયા જ કરે બધા. આમ હશે આમ હશે, અને એ જે શાંત પડી જાય એટલે તરત જ આખું પ્રજ્ઞાન સહજ દશા એ પ્રમાણે સહજ દશા ધીમે ધીમે આવે આપણને. દાદા ભગવાનને પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો બુદ્ધિથી કરવામાં આવતા હતા કે દાદાનો કઈક સત્સંગ નીકળે નવી જાતનો એમ. એટલે ફેરવી નવું નીકળી આવે, નવું વિજ્ઞાન નીકળી આવે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી, ડોક્ટર લલિતાબેન લાઈન ઉપર એટલે અહીંયા છે, શી ઇઝ ઓન ધ ઝૂમ, આપણે ઝૂમમાં છે. એમનો એક પ્રશ્ન છે, એ પૂછે છે, એક મિનિટ હું જો એ લખેલું વાંચું છું. Atma has infinite qualities. Dada has said that, I recall. That Dada has also said that, I recall, that Nirakulta is 1/8 bhag. If my recollection is correct, please ask in Gujarati for clarification. આત્માના અનંત ગુણો છે અને એમ કે છે કે નિરાકુલતા 1/8 ભાગ છે. તો એ જરા સમજાવશો? જી ચોક્કસ. એટલે કે ગુજરાતી में बात कर ललिता जी, गुजराती yeah, let's see she understand Gujarati. Yeah. Okay, good. તો આત્માના અનંત ગુણો છે. આત્મા પોતે એક વિજ્ઞાન ઘન સ્વરૂપ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે. અને એના અનંત ગુણોમાંથી મુખ્ય ગુણો કયા કયા? તો કે જ્ઞાન, દર્શન, પરમાનંદ અને બીજા બધા ઘણા ગુણો છે. એટલે આ જે અનંતા ગુણો છે એ શરૂઆત થાય છે, એટલે કે આવરણ ખુલીને એ અમાસની બીજ થાય, એટલે કે આત્માનો ઉઘાડ શરૂઆત થઈ છે રિયલાઇઝેશનથી. હજી તો બીજ જ થઈ છે, પણ એ અનંત સુખમાંથી સહેજ શરૂઆત થાય. એટલે કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે નિરાકુળતા ઉત્પન્ન થાય. હવે જ્યાં સુધી હું શૈલેષ છું ને હું કરું છું ત્યાં સુધી મારી પાસે આ વ્યવહારના બધા જ સુખો મારી ઈચ્છા પ્રમાણેના કે એનાથી પણ વધુ હોય
મારી અપેક્ષા કરતા વધુ ધન હોય, અપેક્ષા કરતા વધુ માન મળતું હોય, અપેક્ષા કરતા વધારે સારા સંબંધો હોય, બધા મને સારી રીતે રાખતા હોય, છતાં પણ અંદર આકુળતા વ્યાકુળતા હોય, એટલે કે જીવને બેકરારી પણ હોય, કારણ કે ચેતન જળને વળગેલું છે, બે ઇલેક્ટ્રિકના વાયર જોડેલા છે. પણ જેવું પોતાના શુદ્ધાત્મા પદની પ્રતીતિ જ્ઞાની પુરુષ થકી ખુલ્લી થાય છે, એટલા આવરટે છે, એટલે આત્માના અનંત ગુણોમાંથી શરૂઆત થાય છે, નિરાકુરતાનો ગુણ થાય, અને નિરાકુરતાને સિદ્ધ ભગવંતોનો, એટલે કે આત્મા જ્યાં સંપૂર્ણપણે વ્યક્ત છે એના સર્વ અનંતાનંત ગુણો સાથે, એવા સિદ્ધ ભગવંતોનો 8મા ભાગનો ગુણ ગણવામાં આવે છે નિરાકુરતાને. એટલે કે આત્મા પ્રાપ્ત થયાની નિશાની શું? તો કે નિરાકુરતા. હવે ઇંગ્લિશમાં એને સમજવું હોય, ઇંગ્લિશ ભાષા એટલી બધી ડેવલપ્ડ નથી જેટલું આ વિજ્ઞાન ડેવલપ છે, છતાં પણ સમજવું હોય તો એને બ્લિસ તરીકે ઓળખે છે લોકો. બ્લિસ ઇઝ નોન ડ્યુઅલ, એમાં દ્વંદ્વ નથી, એ યુનિલેટરલ છે. હેપીનેસ અને અનહેપીનેસ, સુખ અને દુઃખ એ દ્વંદ્વ છે. આનંદ અથવા નિરાકુરતાની સામે કોઈ બીજું પ્રતિપક્ષી શબ્દ નથી. એટલે કે આ નિરાકુરતાને આત્માનો, એટલે કે સિદ્ધ ભગવંતો જે આત્મા સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયો છે એમાંનો 8મા ભાગનો ગુણ ગણવામાં આવે છે. કરેક્ટ છે, દાદા ભગવાને જ આ વાત કરી છે, ને જેવું જ્ઞાન મળે એવું દાદા ભગવાન બેઝિક સમજ આપતા હતા ત્યારે કહેતા હતા કે હવે તમને જે નિરાકુરતાનો અનુભવ થવા માંડ્યો બીજે જ દિવસે સવારે ઉઠતાની વારમાં, એ અપૂર્વકરણ આટલા જન્મોમાં પૂર્વે ક્યારેય અનુભવ્યું ના હોય એવો અનુભવ, અને તે સિદ્ધ ભગવંતોનો 8મા ભાગનો ગુણ તમને પ્રાપ્ત થયો. Very nice. Thank you. So you keep asking, Lalitaji, so we also get to listen something new. No, I remember Dada said that after I took Jnana, now you are a Nirakul. Yes. And he also said it was 1/8. And Yeah. somewhere in the back of my mind, I never asked for clarification. Yes. So 1/8 of the Siddha Bhagwans. અને સિદ્ધ ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરે તો શું કહેતા હતા કે સિદ્ધોનું જે સુખ છે એનો એક છાંટો આ વર્લ્ડ ઉપર, પૃથ્વી ઉપર પડે તો વર્લ્ડના લોકોને 1 વર્ષ સુધી એ સુખ ચાલે. એક છાંટો, આ ડ્રોપ ઓફ ધેટ, એટલું બધું દરેક આત્મામાં સુખ છે, અનંતું સુખ છે જે સિદ્ધ ભગવાનોમાં વ્યક્ત થયું છે. એનો એક છાંટો પણ અહીંયા પડે તો આપણને બધાને 1 વર્ષ સુધી આનંદ 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 રહ્યા કરે, એવું એક સિમિલીથી સમજાવ્યું આપણને. અને નિરાકુરતાથી આપણી એ બિગિનિંગ થઈ ગઈ એ જર્નીની, which will go on increasing, વધતું 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 અનંતું ખુલ્લું થશે. દાદા બીજી રીતે પણ સમજાવતા હતા કે અમારી અંદર એ ખુલ્લું થયું છે તો અમારી જોડે બેસી રહેવાથી પણ તમને આટલો બધો આનંદ આવે છે. એમાં વસ્તુ દૂરથી પણ અમને યાદ કરો તો પણ એટલો બધો આનંદ આવે છે, કારણ કે અમારી અંદર એ ખુલ્લું થયું છે. અને પછી કહેતા હતા કે એક નાની અમથી પાઇપલાઇન તમને એમાંથી મળી છે તોય તમને આનંદ 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 રહે છે. તો અમારો એ ખજાનો કેવડો મોટો હશે, અને એવો જ ખજાનો તમારી અંદર છે. એવા જ દાદા ભગવાન, એવા જ સિદ્ધ ભગવાન, પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન જેવો હું શુદ્ધાત્મા છું એનું ઓળખાણ કરાવી આપ્યું અને તાર જોડી આપ્યો. that's true. In his presence, you had Jagat Vismriti. Yes. Even though I carried a beeper, I never had one thought of the hospital or call or patients or anything in his presence. Yes. આનંદ જ એટલો બધો આનંદ થાય કે ના પૂછો વાત. અને ખરેખર આનંદ આપણી અંદરના ભગવાન ને ખુલ્લા કરે છે એમાંથી થાય છે. That's right. Thank you, Shailesh Anandji. Jai Sachidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન જય સચ્ચિદાનંદ.
दीपक आनंद जी, आप बुक नंबर B1414 B14 અને તારીખ 8/10/77 મુંબઈ ને પાનું નંબર 34. B14 કીધું ને? હા, B1414 બરોબર. ને નીચે પેજ 23 of 53. 23 of 53 નીચે ઉપરથી 5મો પેરેગ્રાફ. નિશ્ચયમાં રહેવાની તેની ઈચ્છા છે છતાં વ્યવહારમાં રહેવું પડે છે એ શુદ્ધ વ્યવહાર. મળ્યું સાહેબ? એક મિનિટ. હા હા. એની બિગનિંગ કેવી રીતે છે? બિગનિંગ આવી રીતે છે, નિશ્ચયમાં જ રહેવાની જેની ઈચ્છા છે છતાં વ્યવહારમાં રહેવું પડે છે એ શુદ્ધ વ્યવહાર. પરથી લગભગ ચોથું પાંચમું. સાહેબ ને એ કરે ત્યાં સુધી આપ બાકીનું હાજી સાહેબ. એમાં અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે શૈલેષાનંદ સાહેબ કે નિશ્ચયમાં જ રહેવાની જેની ઈચ્છા છે છતાં વ્યવહારમાં રહેવું પડે છે એ શુદ્ધ વ્યવહાર. બીજા વ્યવહાર તે શુદ્ધ વ્યવહાર નહીં પણ મિથ્યાત્વ વ્યવહાર પણ નથી. આમાં થોડો પ્રકાશ આપો સાહેબ. એવા એમ માગે છે હાજી કે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે હાજી આત્માઓને હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. પછી બધા આત્માઓને અનુભવ છે કે હવે આનંદ શુદ્ધાત્મામાં અથવા શુદ્ધાત્માને અનુલક્ષીને જે બધા છે, દાખલા તરીકે સત્સંગ હોય કે બીજા સાધનો હોય, એમાં જેને આનંદ આવે છે. વ્યવહારમાં એટલે કે આ જે વ્યવહારની ફાઇલો લઈને કે પ્રસંગો કે એમાં જે લઈને આવ્યો છે એમાં એને ગમતું નથી, આનંદ નથી આવતો. ફાઇલ તરીકે સમભાવથી નિકાલ માટે કરવું પડે છે. શું કરવું પડે છે? કે છે કે હવે ક્યાં પાછું જવાનું આવ્યું, લગ્નમાં જવાનું આવ્યું. તો કે છે કે એની ઈચ્છા એટલે કે એની પોતાનું વલણ, રુચિ ગણો, વલણ ગણો, આંતરિક ભાવ શું છે? તો કે ના, મારે તો શુદ્ધાત્મા ને આ સત્સંગ ને આ વાતાવરણ ને આ દાદા ને આ ને તે, બીજું બધું છૂટી જાય તો બહુ સારું કે છે. પણ પાછલું ઇન્વાઇટ કરેલું આજે ફાઇલ સ્વરૂપે છે. વ્યવહાર એટલે જ ફાઇલ. તેમાં મન વાણી કયા પહેલી ફાઇલ અને એને સંલગ્ન બીજી બધી ફાઇલો. એટલે કે છે કે શુદ્ધ વ્યવહાર એટલે હું શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય સાથે થતો વ્યવહાર, જેમાં વ્યવહારમાં એને હવે રુચિ એટલે કે એમાં સુખ છે એવું નથી રહ્યું. શું છે? એ પહેલા જે ઇન્ટરેસ્ટ થી કરતો તો, સુખની ભાવના ને લાલચ ને એને ગ્રહણીય ગણીને કરતો હતો, તે હવે નિકાલી થઈ ગયો. શું થઈ ગયો? સંભાવથી નિકાલ સ્વરૂપે થયો. માટે શુદ્ધ વ્યવહારમાં આવ્યો છે. એમ કે છે શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય સાથે છે, વ્યવહારમાં એને ફક્ત ફાઇલના સંભાવથી નિકાલ રૂપે છે. હવે એ સિવાય જે બીજા વ્યવહારો એટલે કે જગતના જે વ્યવહારો અથવા આપણો પોતાનો પહેલા જે વ્યવહાર હતો, હું શૈલેષ છું, ખરેખર તો હું શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ એટલે કે નિશ્ચય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા સિવાય વ્યવહાર જુદો કહેવાતો જ નથી.
એ નિશ્ચયની દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી જ વ્યવહાર શબ્દ લાગુ પડે છે. પણ જગતની ભાષામાં જોવામાં આવે ને સમજવામાં આવે તો એ બીજા બધા જે વ્યવહારો છે, જે જગત કહે છે કે અમે વ્યવહારમાં છીએ કે વ્યવહાર કરીએ છીએ, એટલે દાદા કહે છે કે એ તો શુદ્ધ વ્યવહારનો તો પ્રશ્ન જ નથી. કેમ? તો કે શુદ્ધ વ્યવહાર તો શુદ્ધાત્માની પ્રતીતિ, લક્ષ અને દ્રષ્ટિ સાથે હોય. વ્યવહાર ફક્ત એને ફાઇલ અને નિકાલી સ્વરૂપે, સંભાવથી નિકાલ સ્વરૂપે એવું તો હોઈ શકે નહીં એને, કારણ કે ભલે ત્યાગનો વ્યવહાર હોય, એનો સંસાર છોડીને ત્યાગી થયો હોય કે બીજું કઈ થયો હોય, પણ એ વ્યવહારમાં જેનું હું પણ મારા પણ બધું જ હોય, એમાં જ એને આખો રુચિભાવ હોય, પોતાનો જીવ તો હું પણ હોય. એટલે મિથ્યાત્વ વ્યવહાર પણ નથી એમ કે છે. શુદ્ધ વ્યવહારનો તો પ્રશ્ન જ આવતો નથી. શુદ્ધ વ્યવહાર પોતે છૂટો પડ્યા સિવાય હોઈ શકે નહીં. આ તો પોતે અંદર પોતે જ અને પોતાનું જ બધું, તો એને મિથ્યાત્વ વ્યવહાર પણ કહેવાતો નથી. મિથ્યાત્વ વ્યવહાર પાછો આગળ કે છે આગ્રહ સાચવીને કરે. સામાનો આગ્રહ કઠણ હોય તો પોતાનો આગ્રહ ઢીલો કરે, તે મિથ્યાત્વ વ્યવહાર. હવે દાદાએ તો બહુ મોટું આમ જોવામાં આવે તો હું શૈલેષ છું, હું કરું છું એ માન્યતા સાથેનો બધો ભાગ એ મિથ્યાત્વ વાળો વ્યવહાર કહેવાય છે. પણ મેં કહ્યું એમ દાદા શું કહેવા માંગે છે કે મિથ્યાત્વ વાળો પણ આગ્રહી ની પકડ વાળો આટલો બધો, પહેલો સામે વાળો આગ્રહી વધારે થતો હોય તો આ થોડું ઢીલું છોડી દે, પણ આ તો પકડ એમ પેલો બેવ બળિયા બાથે વળગ્યા કે છે. વ્યવહારમાં પૂતગલની પકડોમાં એવા એ છે. એટલે દાદા કે છે ને શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાનો તો પ્રશ્ન નથી, પણ મિથ્યાત્વ વ્યવહાર પણ કહેવાય એવું નથી એમ કહેવાય. પણ શૈલેષાનંદજી એક પહેલા જ એને કીધું છે, જો ઉપર જ કીધું છે કે વ્યવહાર નિશ્ચય નહીં સમજવાથી આ ભાંજગળ છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચય જે સમજે એને ત્યાગ કરવાનો ના હોય. એટલે આ જગત નીચે જે વાત કરી જગતની ભાષા, જગતની વ્યવહાર નિશ્ચય જે સમજે તે જ્ઞાની. બોલો પછી સાહેબ, આમ આપણને આપણે કહ્યું ને કે આમ વ્યવહાર આવે પણ આપણને આમ મન ના લાગે એમાં કે આ સમભાવે, પણ એ વખતે જે આપણું ભાવ આવ્યો હોય એ વ્યવહાર પર, તો પછી પાછો નિકાલ કરવાનો આવે જ ને. ભાવ જુદી વાત છે અને ઉદાસીનતા જુદી વસ્તુ છે. અને મહાત્માઓ તો હવે અભાવમાં નથી, ફાઇલોના સમભાવથી નિકાલમાં છે. આમાં છે ફાઇલોનો સમભાવ એ નિકાલમાં. મનને ગમે ના ગમે એમાં નથી. તમે તો મન બતાડે, પણ તમે શું કહો છો ગીતાબેન? આ વ્યવહારની ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ કરો. તમે શામાં આવ્યા? સંભાવથી નિકાલમાં આવ્યા. ખ્યાલ આવે? બરોબર છે. દાદાનું વિજ્ઞાન બહુ અદ્ભુત છે. તમને એક્ઝેક્ટનેસમાં જ તમને ખબર પડે કે ના પડે, પણ તમને બહુ જ એક્ઝેક્ટનેસમાં મૂકેલા છે આપણને બધાને. એટલે દાદા કહેતા હતા કે સમજી લો, સમજી લો, સમજી લો કે આ કઈ જગ્યાએ તમને સ્થાને બેસાડ્યા છે. ગજબ ના. એટલે વ્યવહારને અંબાર અભાવ નથી આવતો મહાત્માઓને. મહાત્માઓને વ્યવહારમાં મોડું પડી ગયું, એટલે કે ઉદાસીનતા જેવું. પણ એ પાછા એવું રાખે નહીં, એ કરે સંભાવથી નિકાલ. અને આપણે કહીએ છીએ સંયમ પરિણામ, સંયમ. તો એ સંયમ પરિણામ એક્ઝેક્ટ ઇઝ અર્થમાં કોને મને કે સંયમ પરિણામ. સંયમ પરિણામ મહાત્માઓની દ્રષ્ટિએ આપણે વાત કરીએ તો પહેલું વ્યવહાર ભાગમાં શું કહ્યું વિતરાગોએ? તો કે કશાયોના સંયમને સંયમ કહ્યો. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષના સંયમને સંયમ કહ્યો. હવે જો હું શૈલેષ છું તો કશાયમાં હતો. જો હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું તો કશાયનો આધાર જ કાઢી લીધો, એટલે કે મોટામાં મોટો સંયમ થયો.
બીજું હું શુદ્ધાત્મામાં જ રહું, સ્વપ્રદેશ અને સ્વભાવ અને સ્વસત્તામાં રહું, એટલે કે શુદ્ધાત્માની જાગૃતિથી હું મારા જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણાના સ્વભાવમાં રહ્યો, એ મોટામાં મોટો સંયમ છે. અને ઉપયોગ ચૂકે તો એ ઉપયોગ અસંયમ ના કહેવાય, પણ આપણી ભાષામાં આપણે મહાત્માઓના પુરુષાર્થને અનુલક્ષીને જો વાત કરીએ તો આપણે શુદ્ધાત્મામાંથી, આપણો સ્વભાવમાંથી જેટલું ચૂક્યા એટલો આપણો ઉપયોગના બાબતમાં અસંયમ કહેવાય. આજ્ઞા પાળવાની બાબતમાં કે ઉપયોગની બાબતમાં પણ દરઅસલ વિતરાગોની ભાષામાં કશાયોના સંયમને સંયમ કહેવાય છે. જે દાદાએ આપણી આખું હું પણ જ એમાંથી આખું કાઢીને શુદ્ધાત્મામાં બેસાડી દીધું, એટલે મૂળભૂત સ્વરૂપે કશાયો ચાલ્યા ગયા. હવે જે રહ્યું તે ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે રહ્યું છે. અને એનાથી નીચે ઉતરીને જો વાત કરીએ આપણે, તો મહાત્માઓની જાગૃતિ અને પુરુષાર્થ એવો હોવો ઘટે કે ડિસ્ચાર્જમાં પણ એને અસંયમના પરિણામો બહુ વર્તે નહીં અને પોતાને અને બીજાને દખલ ના કરે. ગજબ નીકળી વાત. એ આપણા જાગૃતિ અને પુરુષાર્થ માટેનું થર્મોમીટર ગણીએ. એમાં બધું આવી ગયું, વાણીનો સંયમ પણ આવી જાય અને ડિસ્ચાર્જ કસાયનો સંયમ પણ આવી જાય. હજી મહાત્માઓને ક્યાંક ક્યાંક લીકેજ થઈ જાય તો ડિસ્ચાર્જ કસાયો ભાગ ભજવી જાય. વાણીમાં અસંયમ જેવું દેખાય એવું બની જાય છે. શું થાય છે? એવું થઈ જાય છે વ્યવહારમાં. ત્રીજે સ્થાને આપણે જાગૃતિ અને પુરુષાર્થમાં એવું ગોઠવણી રાખવાની કે એના પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં ડિસ્ચાર્જ માલમાં પણ અસંયમના પરિણામો ના આવે, પણ સમતા જાય. અને દાદા ભગવાનનો સંયમ તો કેવો અદ્ભુત કે કોઈ અસંયમથી એટેક કરે છે તો પણ એમનો સંયમ ખસતો નથી. આપણી પર તો થોડો એટેક આવે ને તો આપણે થોડાક તો ધડાકા ભડાકા થઈ જાય. થોડોક વખત તો શુદ્ધાત્મા ભૂલી જવાય ને, બધું થઈ જાય. એ ના થાય તો સારું. દાદા ભગવાન તો એવી સ્થિરતામાં બેઠા હોય ને, કોઈ મહાત્મા મોટે મોટેથી બોલતો હોય ને, આપણે સાંભળીએ ને સીડીમાં ઘણી વાર તો મોટેથી બોલતો હોય ને આ સામે, દાદા તો એકદમ નિરાતે શાંતિથી. તમને તો ક્યાં જોવાનો લાભ જ મળ્યો છે એવો દાદાની સ્થિરતાનો? ના, આપણે આ જૂની સીડી તમને એ રીતે નથી વાત કરતો હું તો. જેને જોયું છે એ તો ગજબ. મોટા મોટા શું કહેવાય, આવડી દેતા હોય ત્યારે પણ દાદાનો સંયમ અદ્ભુત રહે છે. ગજબ કહેવાય. લો બોલો. એટલે આપણે ત્રણ રીતે સમજવાનું. આપણા સ્વભાવમાં રહીએ તે પહેલો સંયમ, એના પરિણામ સ્વરૂપે આપણને કશાય ભાવનો અભાવ તે બીજો સંયમ, અને ડિસ્ચાર્જમાં પણ આપણા અસંયમ પરિણામ ન ઉભા થાય અથવા શમી જાય અથવા ચોખ્ખા થઈ જાય ત્રીજો સંયમ. સરસ સમજણ પડી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, दीपकानंद जी, रजनीकांत जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. શૈલેશાનંદ जी, ગઈકાલે છે ને હિન્દી સત્સંગમાં આવ્યું હતું કે દાદાએ કીધું કે અમારું આજે એક વાક્ય છે ને, અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, જેનો કોઈ બાપ કોઈ રચના નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. એમાં આખા 45 આગમ સમાઈ જાય છે. તો એ હિન્દીમાં હતું ને, એટલે મેં કીધું થોડું ગુજરાતીમાં એનો સ્વાદ લઈએ. આમાં થોડું સમજ આપો ને કે આ જયારે બોલીએ તો છે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, પણ એક્ઝેક્ટ સમજથી કેવી રીતે એને? આ કેવળ જ્ઞાનનું વાક્ય છે, એટલે કે આમાં સમજાય તો આખું કેવળ જ્ઞાન સમાયું છે એવું દાદાજી કહેતા હતા. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. કોઈ અવસ્થા, કોની અવસ્થાઓ
તો કે આપણી ફાઇલ એકની મન વાણી કાયાની, તેવી જ રીતે સર્વ જીવ માત્રની, આપણી આસપાસના, આપણી ફાઇલોના બીજા બધાય મન વાણી કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. હવે આટલું કીધું, એમાં તો આખું વિશ્વ આપણું બુદ્ધિનું, ઓડિટનું, ભૂલો જોવાનું બધું જ બંધ થઈ જાય. શું થઈ જાય? અત્યારે દુનિયા પૂછપૂછ કરતી હોય કે આ રશિયા ને યુક્રેન લડે છે, એમાં વાંક રશિયાનો કેમ આવું કરે છે, કેમ આમ થાય છે, કેમ તેમ થાય છે. જ્ઞાનીઓ પોતાના મૂળ જ્ઞાનમાં જોયા કરે કે આ બધું અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. શું છે? એક સ્થૂળ દાખલો, સ્થૂળમાં સ્થૂળ દાખલો આપ્યો. હવે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે એવું સમજાય તો આપણે આપણી ફાઇલોને માટે એવું મનમાં થાય ખરું કે આમ કેમ કરતા હશે, આટલું સમજાઈએ તો આમ કેમ થતું હશે, આવી પ્રકૃતિ કેમ લાયા હશે, તેવી પ્રકૃતિ કેમ લાયા હશે, એમની પ્રકૃતિ કેમ સુધરતી નહીં હોય, એવું બધું થાય છે કે બંધ થઈ ગયું છે? થાય છે. ભલે ને જ્ઞાનમાં આયા એટલે બોલે નહીં, હવે બોલીએ તો સારું પોલ પકડાઈ જાય, પણ નહીં તો ઊંચા નીચી થયા જ કરે. શું થયા? કેમ? તો કે સમજ પડતી નથી કે આ કુદરતી રચના છે. કુદરતી રચનામાં કોઈ કરતાપણાનો આરોપ ના જાય કોઈની પર. આમ કેમ એવું પણ ફરિયાદ કે મન કે બુદ્ધિ ઉભા ના થાય. એટલે દાદાએ કહેલું કે આ બાવળનું ઝાડ છે એ પણ આવું કેમ છે એવું ના બોલાય. કેમ? તો કે કુદરતી રચના છે અને પાછા એના ગુણો હાથે લઈને આવેલું છે. પુષ્કળ હોય પણ ઔષધીય ગુણો કેટલા બધા છે બાવળમાં. તો કે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. બધું બહુ મોટું વિજ્ઞાન છે. આખા બ્રહ્માંડની 14 લોકની બધી અવસ્થાઓ જે છે, આમ કેમ કે આમ બરોબર કે નહીં બરોબર, કશું ઉભું રહેતું. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. પછી આગળ પાછા બુદ્ધિ પૂછે ને કે ભાઈ ઊભી કોણ કરી? તમે જ ઊભી કરેલી ને ભાવથી કે આમથી તેમથી તમે કરતા થયેલા, ભાવમાં સહી કરેલી, ફલાણું કરેલું, ઢેકણું કરેલું. જેટલું સાંભળે એટલું અંદર એપ્લાય કરવાની કોશિશ કરે. શાના માટે? તો કે આરોપ કોકના પર જાય એટલા માટે. એટલે કીધું કે એનો કોઈ રચનારો નથી. શું છે? કોઈ રચનારો નથી. હવે હિટલર એક જ કેમ થયા, 50 કેમ ના થયા? તીર્થંકર 24 જ કેમ થયા? 400 થઈ જાત તો વધારે કલ્યાણ ના થઈ જાત? બરાબર. પણ આવું કશું છે નહીં, કારણ કે કુદરતી રચના છે, એનો કોઈ રચનારો નથી. બાપો શબ્દ તો દાદાને બોલવાનો અધિકાર હતો, મને બોલવાનો અધિકાર નથી, એટલે હું બોલતો જ નથી. કારણ કે એમની કુમારી અને એમના કેવળ જ્ઞાનમાં જોઈને એ બોલી શકતા હતા કોઈ બાપો રચનાર નથી, એટલે કે એને કોઈ જન્મ આપનાર નથી. બાપો એટલે જન્મ આપનાર, એના બર્થ માટે કે વસ્તુ માટે રિસ્પોન્સિબલ. પણ મારાથી એ બોલાય નહીં, કારણ કે એક જાતનો અવિનય લાગે મને. તો કે એનો કોઈ રચનારો નથી. એટલે કે કુદરતી સેલ્ફ, ધ વર્લ્ડ ઇઝ ધ પઝલ ઇટ સેલ્ફ કે છે. અને પાછું એ વ્યવસ્થિત ભાવે જ રહેલી છે. હવે આ 3 વાક્યમાં જો ધીમે ધીમે પણ એકદમ નહીં થાય પચન, કારણ કે તો સાંભળે બધું સારું લાગે, સમજી ગયા એવું લાગે. સામો પ્રસંગ બને એટલે બધું ભસ્મીભૂત થઈ જાય, ઉડી જ જાય આખું જ્ઞાન. શું થઈ જાય? બધું ઉડી જાય. એટલે આટલું રહે કે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, એનો કોઈ રચનારો નથી અને તે વ્યવસ્થિત ભાવે જ રહેલી છે. હવે આ પાછું લાગુ કોને થાય છે? કે મોટા ભાગની રિલેટિવ અવસ્થાઓનો જ અનુભવ કરીએ છીએ ને આપણે. તો રિયલના પર્યાયનો તો અનુભવ, એ તો રિયલ છે, બોલે નહીં, ચાલે નહીં. એનો તો અનુભવ, એની તો વાત કઈ કરતા નથી આપણે. એની વાત કરીએ છીએ, જેમાં ફસાઈએ છીએ, જેમાં રાગદ્વેષ ઉભા થાય છે, જેમાં અભિપ્રાયો ઉભા થાય છે, જે આપણને ચોટે છે કે આપણે જેમાં ચોટ્યા ફસાઈએ છીએ, એ મોટા ભાગે રિલેટિવની અવસ્થાઓ છે. રિયલની છે પણ રિયલની તો જુદી છે. અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. અનંતા દ્રશ્યોને જોવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં છું. એટલે આ વાત આખું રિલેટિવ 14 લોકનું જે બધું છે એનું
કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપનું આ વાક્ય છે કે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, એનો કોઈ રચનારો નથી અને તે વ્યવસ્થિત ભાવે રહેલી છે. હવે આટલું સમજાય તો કામ થઈ ગયું, જ્ઞાન ખુલ્લું થવાની તૈયારી જ થઈ ગઈ. બરાબર. હા, એવું છે. આ તો તમને રકાબીમાં જ્ઞાન સમાવીને આપી દીધું છે. રકાબી નહીં, એનાથી નાની ચમચીમાં આખું બ્રહ્માંડનો સાર આપી દીધું. એક વાક્યમાં બ્રહ્માંડનો સાર આપ્યો કેવાય. અને આવું વાક્ય મેં તો આને નજીક આવે એવું પણ હજી આજની તારીખમાં પણ કોઈ જગ્યાએ મારા વાંચવામાં આવ્યું નથી. જે કંઈ થોડું ઘણું આગમના સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપો વાંચ્યા કે બીજું વાંચ્યું કે ત્રીજું વાંચ્યું, પણ આટલું સ્પષ્ટતા કરનારું આવું વાક્ય મારા જોવામાં નથી આવ્યું બીજે ક્યાંય. હોઈ શકે પણ મને મારા ટૂંકમાં આવું હોતું નથી આટલું ખુલ્લમ ખુલ્લું એમ કહેવાય. બરાબર. સરસ. બરાબર. હા હા અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી, દીપકાનજી, લાસ્ટ ડે. રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. આજે આપણે 2 અઠવાડિયાથી 8મી કલમનું પ્રતિક્રમણ કરતા હતા. તો આપણે એ 8મી કલમ માટે તમે તો ઘણા બધા સામાયિક પ્રતિક્રમણ ને બધું બહુ કર્યું, અમે તમારી જોડે બહુ કર્યું છે. તો 8મી કલમ સંબંધી થોડો કોડ પાડો ને. પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદા એવી પરમ શક્તિ આપો. એમાં દાદાનો શું હેતુ છે? આ કલમો એ દાદાનો પોતાનો નિરંતરનો આરાધનાનો રસ્તો. એમાં વ્યવહાર સુધી, વ્યવહારમાં જે સામાન્યપણે આપણી ભૂલો થાય છે ત્યાંથી એના શુદ્ધિકરણ, જાગૃતિ એની પર નજર બી પડે, શુદ્ધિકરણથી શરૂઆત કરી અને પરમાર્થમાં કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થાય ત્યાં સુધી આ જાય છે. હમણાં જ આપણે જે વાત કરી અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. હવે આપણે સ્થૂળમાં તો વાત કરી હતી આ કલમની કે પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલા કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, એટલે કે જેમ છે તેમ નહીં પણ કશું જુદું ચિતરવું. તે હું શા માટે ચિતરું છું? તો કે મારી લીટી મોટી થાય, હું સારો દેખાઉં ને. કેમ ક્યારે દેખાય? તો કે પેલાની લીટી ટૂંકી કરું, એને નીચો દેખાડું, કે કંઈક મારે વાંકું પડ્યું હોય એની જોડે. એ હવે સ્થૂળ વાત થઈ આ બધી, અપરાધ, અવર્ણવાદ. પણ સૂક્ષ્મમાં આગળ જઈએ. એકવાર બહુ સરસ કોઈ મારા સાહેબ જોડે એક આપતપુત્રને વાત કે આ મિથ્યાત્વી દેવોની ભજના કેમ કરવી જોઈએ, અમુક શીખવાડવામાં આવ્યું. આપતપુત્રોથી કુદરતી રીતે નીકળી ગયું કે દેવ મિથ્યાત્વી હોય કે દ્રષ્ટિ મિથ્યાત્વી હોય. મારી દ્રષ્ટિ એવી હોય તો મને મિથ્યાત્વી દેખાય ને. જે સંકિત દ્રષ્ટિવાળો છે એને કોઈ એવું દેખાશે નહીં. રિલેટિવ રિયલ, આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને હું નમસ્કાર કરું. તો આ જે દોષ છે, આ જે વાત કરી કલમમાં સ્થૂળ વ્યવહાર સુધી તો આપણે બધાએ સમજ્યા, મારી પર અસર પડે છે એ સમજ્યા, પણ મારી દ્રષ્ટિમાં કંઈક ભૂલ છે તો મને આ ઊભું થશે કે કોઈનો પણ અપરાધ, અવર્ણવાદ, અવિનય, અવિવેક, કે અંદર કેટલા આવરણવાળું કે કેટલી દ્રષ્ટિમાં. તો કે કઈ દ્રષ્ટિ? હું શુદ્ધાત્મા તો થયો, તો કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ, ડિસ્ચાર્જ વ્યવહારમાં ઉદયમાં આવતી દ્રષ્ટિમાં જે ભૂલ છે તો આવું કંઈક બનશે અથવા એના સંબંધી પરમાણુ માટે મારી દ્રષ્ટિ હવે મારે અંદર એવી ચોખ્ખી થઈ જાય. મહાવીર પ્રભુ 12.5 વર્ષ જાય છે, પછી નગરમાં પાછા ફરે છે. પ્રભુને લાગે છે કે નગર કેમ બદલાઈ ગયું. પછી એના જ્ઞાનમાં ઝળકે છે નગર નથી બદલાઈ ગયું, મારી અંદરનું આખું બદલાઈ ગયું છે, દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. શું બદલાઈ ગયું છે? એટલે દરેક જીવ માટે એમને અફૂટ પ્રેમ, અફૂટ વાત્સલ્ય, અફૂટ કરુણા. જગતના સર્વ જીવો માટે જેમ માને ધાવણ છૂટે
તો કે બદલાયું શું? તો કે અંતરનું પોતાનું બદલાઈ ગયું છે. શું બદલાઈ ગયું છે? એટલે મને તો અત્યારે એવું લાગે દીપક આનંદજી, રાઈટ, એક બાજુ વ્યવહાર શુદ્ધિથી આપણે અંદર આપણી દ્રષ્ટિની શુદ્ધિકરણ, અને આ જ વાક્ય જો હું લગાડું કે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, એનો કોઈ રચનારો નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે, તો કોના માટે મને કંઈ પણ જુદું દેખાય કે કંઈ પણ અભાવ તો બહુ દૂરની વાત થઈ ગઈ. અપરાધ કે અવિનય કે આવડે તો બહુ જાડું હોય, તો એ તો મહાત્માપણામાં ના આવે ખરું જોવા જાવ તો. એનાથી તો વાત ઘણી આગળ છે કે જો મને મારી દ્રષ્ટિમાં સમજાય છે તો જગતમાં જ્યાં ભગવાન અંદર રહેલા છે, શુદ્ધાત્મા અંદર રહેલા છે જીવ માત્ર, તો મને પ્રેમ આવે, મને હું છું અભેદતા લાગે, અને દ્રષ્ટિ આખું અસ્તિત્વ જ કેટલું સુંદર હોય. એટલે દાદાએ કશું કોઈનું આવું જોવાનો જ દેખાયું જ નહીં એમને તો અંદર શુદ્ધાત્મા દેખાયો, અને જ્યાં જુએ ત્યાંનું કલ્યાણ કેમ કરીને થાય. એટલે દાદા કહેતા કે રસ્તાની ધારે ભિખારી બેઠો હોય ને અમારી નજર એની પર પડે તોય એકવાર એને આનંદ થઈ જાય. કેમ? તો કે એના આવરણો ખસે છે અને મહિલા ભગવાન એટલા થોડાક વખત માટે જાગૃત થાય છે. શું થાય છે? એટલે શોભાયાત્રા કે બીજે ક્યાંય પણ નીકળતા તો એ પોતાનું એના માટે નતા નીકળતા. જ્યાં નજર પડે ત્યાં બધા શુદ્ધાત્માનું ઉત્થાન થાય ને એ બધા માર્ગમાં પરમાણુ આખા બધા એના માટે. તો કે આ કલમ એક બાજુ આપણે આ, અને ત્યાંથી શુદ્ધિકરણ થતા 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 આપણી અંતરની આખી દ્રષ્ટિ અને અંતરનું વિજ્ઞાન આખું એવું ચોખ્ખું થઈ જાય કે આપણને કોઈ એવું દેખાય તો કઈ અપરાધ કે અવર્ણવાદ કે અવિનયનો સવાલ આવે કે એમને આવે. એટલે પેલું તો અમારી ડોક્ટરી ભાષામાં અમે એવું કહીએ છીએ કે અંદર કેટલું ઇન્ફેક્શન ને પસ થાય ને પછી ધીમે ધીમે પસ બહાર નીકળે તાર ફૂટે તાર ખબર પડે, તે પહેલા તો ઘણું અંદર થઈ ગયું હોય છે. એ તો બહાર આવતા આવતા તો ઘણું પેન. તો આપણી અંદરમાં હવે આપણે આ પ્રતિક્રમણ કરતા કરતા ત્યાં જવું છે કે એવું દ્રષ્ટિમાં જ કશું રહે. હવે એની પરાકાષ્ઠા દીપક આનંદજી, તીર્થંકર કે જ્ઞાની ભગવંતોને બધાનું બધું દેખાય છે આર પાર, પણ કોઈ નરકગામી જીવ પણ એમની સભામાં બેઠો હોય છે, કે કોઈ અભાવી જીવ ઘણા અવતારે પણ ઠેકાણું નથી પડે એવો બેઠો હોય છે, પણ એમને કશું એવું નથી દેખાતું. એમને તો શુદ્ધાત્મા દેખાય, અને કદાચ પૂછે તો કે પણ કરુણા એટલી જ હોય કે કેમ કરીને આ જીવ તરે. હા, તીર્થંકરો ખટપટ ના કરે ને જ્ઞાની તો ખટપટ કરીને હોય એનું પાર લાવી દે એકવાર ભેગો થયો. તો આખી પરિસ્થિતિ એટલે મને એવું લાગે છે કે આપણે એ દિશા પરનું વિજ્ઞાન જ્યારે મારું ખુલ્લું થતું જાય તો પછી આખું મહાત્મા તો કેવો હોય, દ્રષ્ટિ જેની આખી ફરી ગઈ હશે. તમને કેમ લાગે છે દીપક આનંદજી? કરેક્ટ, વાત સાચી છે. એટલે આ પ્રતિક્રમણો અને કલમો એ દાદાએ આપણને જે જૂનું લાયેલા ત્યાંથી પણ એ જાગૃતિમાં પડતા પડતા છેક છેલ્લે આપણને જે મળ્યું છે એમના જેવી દ્રષ્ટિ અંદર ખુલ્લી કરાવડાવે એવું છે. એ વિતરાગી દ્રષ્ટિ, એ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ, એ તીર્થંકરોની દ્રષ્ટિ કમસે કમ આપણી સમજમાં તો આવે જ છે કે આવો, અને સમજમાં આવે એટલે ધીમે ધીમે આજે ધીમે કાલે કાર્યકારી થાય. રાઈટ. બીજી વાત, મને પોતાને એકવાર આવો જવાબ જડેલો કે જેમ આપણું લાઈટ વધે ને એટલે કે સમજ પડતી જાય, એમ ન જોવું હોય તો કંઈક દેખાઈ જાય કદાચ, એમ ઝીણું પણ દેખાઈ જાય કે આમ આમ ભલે બોલીએ ના બોલીએ. પછી એકવાર જવાબ જડ્યો અંદરથી કે ભાઈ અહીંયા તમે શું જોવો છો? અહીં ફુલ્લી પાસ થઈ જાય અહીં નથી રહેતા, એ સિદ્ધ થઈ જાય છે. જે કાચા પાકા હોય છે તે જ અહીંયા હોય છે. તો તમે જોવાનું છોડીને હવે શુદ્ધાત્મા જોવા માંડો અને તમારું કામ કરો. જો તમારું કામ નીકળશે તો તમારી હાજરીથી બીજાનું નીકળશે તો તમારે ખરા. બાકી આ તો શું જો, એટલે કોઈ અહીંયા એવો ના હોય
કે જેનું કંઈક કચાશ તમને દેખાય નહીં અથવા જોવા બેહો તો કઈ કચાશ ના હોય. તો દાદા ભગવાન એવા હતા તો કે અમારી જોડે 6 મહિના રહે તો પણ અમારી એક પણ સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ ભૂલ દેખાય નહીં, એને નડે નહીં કોઈને. એ તો સૂક્ષ્મતર ને સૂક્ષ્મતમ. બાકી અહીંયા બાકીના નાપાસ જ્યાં સુધી ફૂલ નહીં પાસ, એટલે કે ક્રોધમાન માયાલોક જો ડિસ્ચાર્જ માંથી બી ખલાસ થઈ ગયા તો સિદ્ધ જ થઈ જાય છે. માટે અહીંયા જે છે એની પ્રકૃતિમાં તો કચાશ હોય જ, માટે અહીં છે આ લોકમાં. હવે એ જોવા ક્યાં આપણે તો આપણે કાચા પડે, એના કરતા શુદ્ધાત્મા જોઈ ચાલો. એટલે આવા જવાબો દીપક આનંદજી જડે ઘણીવાર આપણને મન અંતસ્કરણમાં જે આખું સ્ટક જે અટકેલું હોય, અમુક દ્રષ્ટિની ખુલ્લી ના થઈ હોય અમુક, પછી દાદા જ કશું આવા જવાબ જડે, પછી અંતસ્કરણ આગળ ચાલે, મુક્ત થાય એમાંથી, અને આગળ ચાલે એમાંથી પછી મૂળ દર્શન પણ ખુલ્લું થાય. આ બધું આ સામાયિક પ્રતિક્રમણમાં ખાસ અનુભવો આવા બધા બહુ થયેલા. કોઈ દિવસ સાંભળ્યું ના હોય, વાંચ્યું ના હોય, વિચાર્યું ના હોય, એવો જ કશો ખોળ પડે અંદરથી દાદાની કૃપાથી, અને પછી એમાંથી મૂળ વિજ્ઞાન તરફ લઈ જાય દાદા. ઓકે, કરેક્ટ. ઓકે, તો આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો હવે શ્રીમતી બોલાવો. દીપિકાજી પ્લીઝ ફોલો. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌવસાહુનમ, નમો લોય સવસાહુણમ, એસો પંચનમુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌવપાવપ્રણાસનો, સૌવપાવપ્રણાસનો, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, પડમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે સોમવાર, નવું અઠવાડિયું શરૂ થાય છે, અને કાલથી આપણે 9મી કલમ લઈશું. રાઈટ, 9મી કલમ, છેલ્લી કલમ, અને એના પર પછી આપણે સ્વાધ્યાય કરીશું. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ, જેમાં 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે 9મી કલમ. આગલા 2 અઠવાડિયા આપણે 9મી કલમ પર ઉપયોગ રાખીને કઈ રીતે આપણે જગત કલ્યાણના નિમિત્ત બનીએ, કેવી રીતે આપણી ભૂલ થાય છે ને અકલ્યાણના નિમિત્ત બનીએ, અને એને કેવી રીતે સુધારી લઈએ. દોષ જોવો, દોષ વિચારવો, જગતને નિર્દોષ જોવું, એ બધા પર આપણે સરસ સ્વાધ્યાય કરીશું. એટલે આપણને સમજાય કે કઈ રીતે આપણી ભૂલ થતી હોય છે, થઈ છે, અને આપણે એને સુધારી લઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ.